Hi all, this is Abhay from Prepwise. +2 ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാമ്പസുകളിൽ അഡ്മിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് 2024 CUET, UG, IPMAT, JIPMAT അതുപോലെ NCET തുടങ്ങിയ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി Prepwise സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. Hi everyone and welcome to Prepwise. ഇന്ന് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് CUET 2024 ഭാഗമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. തേർഡ് unseen passage part. It's a poem. വായിക്കാം. The signal was given, the pistol exploded, and so did the runners on hearing the sound. But the youngest among them stumbled and staggered, and he fell on his knees to the ground. He gave out a cry of frustration and anguish, his dreams and his efforts dashed in the dirt. But as sure as I am standing here telling the story, now it's a strange one, but here's what occurred. The 8 other athletes stopped in their tracks, the ones who had trained for so long to compete. One by one, they turned round and came back to help him and lifted the lad to his feet. That's how the race ended, with 9 gold medals. They came to the finish line holding hands still, and the banner above the 9 smiling faces said more than these words ever will. Said more than these words ever will. Appo നമുക്ക് sorry, first question നോക്കാം. ചോദിക്കണം. In the sentence, the signal was given, the pistol exploded, and so did the runners. The underlined phrase means that the runners. So നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ റണ്ണേഴ്സ് എന്താ ചെയ്തത് എന്നാണ്. So did the runners. So നമ്മൾ പോയംസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ there is a lot of metaphor, simile, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉപയോഗം വരും. സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ കുറെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതേണ്ടി വരിക. അപ്പോ the signal was given, the pistol exploded, and so did the runners. അപ്പൊ ഈ പിസ്റ്റൽ എക്സ്പ്ലോഡഡിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് ഗൺ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് അതിന്ന് പോയി, ബുള്ളറ്റ് അതിന്ന് വിട്ടുപോയി. സോ ഇൻ ദ സെയിം വേസ് റണ്ണേഴ്സും അവരുടെ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ റണ്ണേഴ്സും അവരുടെ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റിന് മൂവ് ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് റണ്ണർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു റൺ അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു മൂവ്. അപ്പോ ആ അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത്. സോ option 1 was stranded due to the explosion is not correct. Option 2 burst out in anger, not correct. Option 3 sprinted off is the correct thing because nammal runner sprints, no, they sprint. So adonde runner sprinted off makes sense. East of nu parna nammal melle ingane nadakkunnu ennaanu. Pakshe nammal oru തിരക്കൊന്നുമില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ കാംലി നടക്കുന്നു. But as in the competition as runners you just speed off. So sprinted off is the correct, option 3 is the correct answer for this. Then we have the runner who fell down was the dash athlete. Direct question from the poem. First paragraph, second line. But the youngest among them stumbled and staggered. So according to it, according to the poem, the first option, youngest, is the correct answer. And we have, when one of the runners fell down, the rest of them. There's also all straight questions from the passage. So, and he fell on his knees to the ground. He gave out a cry of frustration. And the third passage, the 8 other athletes stopped in their tracks. One by one, they turned round and came back to help him. According to this, namakku aa meaning illa option aanu nokkandathu. So, option 3, stopped, helped him, and finished the race with him. Adana the correct answer. Then we have identified the words from the line above that means the same as distress. Distress word in the meaning and the distress means it's something that brings us or we are in a state of നമുക്ക് എക്സ്ട്രീം സോറോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം പെയിൻ, ലൈക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സങ്കടം അല്ലെങ്കിൽ വേദന, ആങ്സൈറ്റി, സഫറിങ്, അത് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രെസ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഗിവൻ ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് ഈ ഗിവൻ ഓപ്ഷൻസിലുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ പാസേജിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഗിവൻ ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് എന്താണോ ഈ ഡിസ്ട്രെസിന്റെ മീനിങ്ങിൽ വരുന്നത് അത് നമുക്ക്
ചൂസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്കിപ്പോ ഈ ഡിസ്ട്രെസിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് അറിയില്ല വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പോയം വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാവാന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ലൈക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോ he gave out a cry of frustration and anguish. His dreams and efforts dashed in the dirt. അപ്പൊ ഈ ലൈൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ്സ് ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം സോറോ അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് ആവും വരിക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആണ് ചൂസ് ചെയ്ത് ആ 2 ലൈൻ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. സോ അൺലെസ് യു നോ ദ കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ വേർഡ് മീനിങ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. സോ നമുക്ക് എല്ലാ വേർഡ്സിനും മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാം. ഫ്രസ്ട്രേഷൻ നമുക്കറിയാം. ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് used to describe anger. ഫ്രസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ആങ്കറും ആ ടേമിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റേഷൻ ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടേമിലാണ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റാഗേർഡിന് കണ്ടെക്സ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് മീനിങ് മാറും. പക്ഷേ മെയിൻലി സ്റ്റാഗേർഡ് മീൻസ് നമ്മളൊരു ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു അൺസ്റ്റഡി ആയി നടക്കുന്നത്. ലൈക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ വീഴാനൊക്കെ പോവില്ലേ, എന്തെങ്കിലും കല്ലൊക്കെ തട്ടി ഇങ്ങനെ വീഴാൻ പോകുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ 2-3 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാഗേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് കുഡ് ഓൾസോ മീൻ സർപ്രൈസ് ഓർ ഷോക്ക്. Then we have dashed. Dashനും കണ്ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഡിപ്പെൻഡിങ് there can be different meanings. ഒന്നുള്ളത് it's moving quickly or than dashed off, she dashed off as in she അവര് ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് പോയി. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുള്ളത് റൂയിൻഡ് ഓർ ഡിസ്ട്രോയിഡിന്റെ എക്സാമ്പിളിൽ വരാം. സോ എന്താ പറയാ, എന്തെങ്കിലും കൊളായിപ്പോയി, അതിനെ നമുക്ക് ഡാഷ് ആ മീനിങ് നമുക്ക് ഡാഷ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ആംഗ്വിഷ് ആണ്. സോ ആംഗ്വിഷ് ഇസ് ദ സെയിം ആസ് ഡിസ്ട്രെസ്. ഇറ്റ്സ് എ സിനോണിം ടു ഡിസ്ട്രെസ്. ആംഗ്വിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു, എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സോറോ. അപ്പൊ ആംഗ്വിഷിന്റെ മീനിങ് സെയിം ആണ്. നമുക്ക് നമ്മൾ എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സോറോ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ആംഗ്വിഷ് എന്നും വിളിക്കാം, ഡിസ്ട്രെസ് എന്നും വിളിക്കാം. സോ ഇറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് ഒരു ഇന്റൻസ് ഇമോഷൻ, ഇന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻ. അപ്പോ ഓപ്ഷൻ 4 ആംഗ്വിഷ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The message of the poem is. ഈ എൻറ്റയർ പോയമില് അവര് പോയമിന്റെ തീം എന്താണ് അവര് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അവര് ഫുൾ പറയണത് ഒരാളുടെ ഒപ്പമുള്ള കോപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അപ്പം നമ്മൾ അവരെ ഷൂവിൽ നിന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യണോന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഈ പോയമിന്റെ തീം. അപ്പോ ദ മെസ്സേജ് ഇസ് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് എംപതി. കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. 8 അത്ലീറ്റ്സ് തിരിച്ചു പോയിട്ട് അവര് ആ ഒരു യംഗസ്റ്റ് അത്ലീറ്റിനെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഫിനിഷ് ലൈനിലേക്ക് എത്താൻ. സോ അത് കോപ്പറേഷൻ ആണ്. ബട്ട് വിത്ത് കോപ്പറേഷൻ ദർ ഇസ് ഓൾസോ എംപതി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്താ പറയാ, എംപതി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ സെൻസ് വന്നത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയിട്ട് 9th അത്ലീറ്റിനെയും കൂടി കൂട്ടണം ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം. സോ നമുക്ക് എംപതി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ഇമാജിൻ ആ മറ്റേ പേഴ്സൺ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യണത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വാട്ട് ആർ ദേ ഗോയിങ് ത്രൂ. ആൻഡ് നമുക്ക് എംപതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി ടു നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് വിത്ത് കൈൻഡ്നെസ്. അപ്പോൾ ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ പോയം ഇസ് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് എംപതി, ഓപ്ഷൻ 1. ഇനി നമ്മൾ വെർബൽ അബിലിറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കാണ് വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ മാച്ച് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ലിസ്റ്റ് 1 വിത്ത് ദെയർ മീനിങ്സ് ഇൻ ലിസ്റ്റ് 2. യൂഷ്വലി ഇങ്ങനത്തെ മാച്ചിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ സമയം സേവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പോ ABCD 1 2 3 4 ഉണ്ട്. എനിക്കിപ്പോ ഇതില് ശരിക്കും ലൈക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ദി ബ്രൗണി പോയിന്റ്സിന്റെ മീനിങ് എനിക്കറിയാം, എക്സ്പെക്ട് ടു ബി റിവാർഡഡ് എന്നാണ് ഷുവർ ആയിട്ട്. അപ്പൊ D1 വരുന്നത് എത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നോക്കും.
D1 വരുന്നത് ആകപ്പാട് ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1. അപ്പോ നമ്മൾ എലിമിനേഷൻ റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഷുവർ ആവാം ദാറ്റ് ഈ D1 വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേ വേണ്ട. ഇതിപ്പോ ഈസി ആയി, ബിക്കോസ് D1 ഒന്നേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ നമുക്ക് ഈസി, വേറെ ഒന്നും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യണ്ട. സോ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ മീനിങ് എന്തായാലും നോക്കാം. A, heads will roll means dismissals expected. So heads will roll is like phrase. It's like an idiom. അത് നമ്മള് like to explain severe consequence or to explain a mistake, severe consequence or punishment for a mistake that has been made. അപ്പോൾ ഈ heads will roll actually ഒരു നമ്മൾ ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രാക്ടീസിന് ഇതായ ഒരു ഇഡിയം ആണ്. ലൈക്ക് നമുക്ക് ഈ എക്സിക്യൂഷൻ ബിഹെഡിങ് ആസ് എ ഫോം ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ് ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോ ഹെഡ്സ് വിൽ റോൾ, ലൈക്ക് ബിഹെഡിങ് ആകുമ്പോൾ ഹെഡ്സ് വിൽ റോൾ, സോ ഇറ്റ്സ് എ പണിഷ്മെന്റ്. പണിഷ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹെഡ്സ് വിൽ റോൾ ആവുന്നത്, ഹെഡ്സ് റോളിങ്. സോ നമ്മൾ ഈ മോഡേൺ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മളിത് ഇഡിയം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഹെഡ്സ് വിൽ റോൾ, ടു സേ ദാറ്റ് എന്തെങ്കിലും there will be a serious repercussion അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതാവുന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് ഹെഡ്സ് വിൽ റോൾ നമ്മൾ മോഡേൺ കണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ A is dismissals expected. B is took to their heels. Took to their heels is ran away. B is 3. Like they took to their heels എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they ran away. This is also an idiom. Then we have bear in mind, as in remember. നമുക്ക് അതെന്തായാലും ഓർമ്മ വെക്കണേ, bear in mind. And brownie points, already പറഞ്ഞു, brownie points is expect to be rewarded. Appo according to this, option 1 is the correct answer. പിന്നെ വരുന്നത് the body of a letter comprises of. നമ്മൾ body of letterൽ എന്തൊക്കെയാ എഴുതുക? നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്ററിൽ ഫ്രം, ടു, സബ്ജക്ട് അതൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ബോഡി ഓഫ് ലെറ്ററിലേക്ക്, സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ബോഡി ഓഫ് ലെറ്റർ. ബോഡി ഓഫ് ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ to whomever it may concern നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു അവരെ, we give them salutations. ഫസ്റ്റ് അവരെ അഡ്രസ് ചെയ്യാണ് ആർക്കാണെന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ അത് എഴുതുന്നതിന്റെ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ആണ് പിന്നെ വരാം. then we say thanking you, you're sincerely, or ending your whatever appropriate word ഉപയോഗിച്ചിട്ട് we end the letter. So the body of a letter should comprise the salutation, that is who we are referring to, B, and it should also the communication. Communication is നമ്മളുടെ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ലെറ്റർ എഴുതണമെന്നാണ് the communication. So the body of letter should comprise A and B only. So option 1 is the correct answer. So choose the model appropriate to complete the given sentence. അപ്പോൾ ഇവിടെ മോഡൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര് മോഡൽ വേർബ്സ് ആണ്. So model verbs are a type of words. It can also be called helping verbs. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സെന്റൻസിന് അവര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, നമുക്ക് സെന്റൻസിന് നമ്മളുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മീനിങ് കൊടുക്കാൻ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ മോഡൽ വേർബ്സ് ഷോ ഹൗ ലൈക്ലി സംതിങ് ഇസ് ടു ഹാപ്പൻ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പോസിബിൾ ആണ് അത് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. സോ ഈ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മോഡൽ വേർബ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യണം, ആ മീനിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വി യൂസ് മോഡൽ വേർബ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ക്യാൻ ഇസ് എ മോഡൽ വേർബ്. ക്യാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷോസ് ദി എബിലിറ്റി ടു ഡു സംതിങ്, ലൈക്ക് ഐ ക്യാൻ സ്വിം. ദെൻ ഷുഡ് ഒരു മോഡൽ വേർബ് ആണ്. അപ്പോ സോ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ വരും. സോ യു ഷുഡ് ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക്. മസ്റ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ മോഡൽ വേർബ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ തരാണ്. മസ്റ്റ് അഗൈൻ ഓപ്ഷൻസിലുണ്ട്. സോ മസ്റ്റ് ഇസ് ഓൾസോ മോഡൽ വേർബ്. നമ്മൾ അത് സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓർ നെസസറി, ലൈക്ക് യു മസ്റ്റ് ബ്രഷ് യുവർ ടീത്ത്. ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ദാറ്റ് യു ബ്രഷ് യുവർ ടീത്ത്. അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ മീനിങ്സിൽ വരുന്നതാണ് മോഡൽ വേർബ്. സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സംതിങ്, that is how to understand how likely or necessary is something is. അതാണ് നമ്മൾ മോഡൽ വേർബ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഐ ആം ഷോർട്ട് ഓഫ് മണി ടുഡേ, ഡാഷ് യു പ്ലീസ് പേ മൈ ബിൽസ് ദിസ് ടൈം. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ബില്ല്
പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? So we are asking in the terms of ability. Do you like, can you please do it? Like, ഈ ability നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ability ഉണ്ടാവോ to pay my bill? അപ്പോ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ വരിക ഓപ്ഷൻ 3. Could you please pay my bill? Please pay my bills this time. നമ്മൾ അവരോട് എബിലിറ്റി ചോദിക്കുകയാണ്. സോ എബിലിറ്റി മീനിങ്ങിൽ വരുന്ന മോഡൽ വേർബ്സ് ആണ് ക്യാൻ ആൻഡ് കുഡ്. അങ്ങനത്തെ ഐ ക്യാൻ സ്വിം. അപ്പോ could you please pay my bill? അപ്പോ ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Then we have identify the sentence showing the correct use of preposition. അപ്പൊ നമുക്ക് preposition എന്താ അറിയില്ല. preposition നമ്മൾ നൗണിന്റെ ഒപ്പം ഉപയോഗിക്കണ നൗൺ ഫ്രേസസ്, നൗണിന്റെ ഒപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. നൗണിന്റെ ഒപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് which gives us information about the time, place and other connections like at, in, on, near, with, without. അതൊക്കെയാണ് ഈ prepositions അണ്ടറിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് സെന്റൻസസ് വായിക്കാം. A. Suresh went there with my bike. B. She was ruled out of the match due to a foot injury. C. We traveled into my friend's car. And D. The country he grew up in didn't make it easy for its people to live in luxury. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരോ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സുരേഷ് വെന്റ് there with my bike. ഈ സെന്റൻസിലെ preposition വരുന്നതാണ് with, and ഇത് കറക്റ്റ്ലി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു to indicate accompanying object or the action of going. So Suresh went there with my bike. With is the correct usage of preposition there. Then we have she was ruled out of the match due to a foot injury. ഇവിടെ preposition due to ആണ്. Reason of the എന്തുകൊണ്ടാണ് അവള് മാച്ചിന് റൂൾ ഔട്ട് ആയത്, ഡ്യൂ ടു എ ഫുട്ട് ഇഞ്ചുറി. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഒരു preposition കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വി ട്രാവൽഡ് ഇൻ ടു മൈ ഫ്രണ്ട്സ് കാർ. നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ കുഴപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻ ടു ആണ് preposition ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് റോങ് യൂസേജ് ഓഫ് preposition. ഇവിടെ നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് യൂസേജ് വരുന്നത് വി ട്രാവൽഡ് ഇൻ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് കാർ. എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കാറിൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തു. ഫ്രണ്ടിന്റെ കാറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തു നല്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ കാറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തു. ഓപ്ഷൻ സി തെറ്റാണ്. Then we have option D. The country he grew up in didn't make it easy for its people to live in luxury. So ഇതിൽ നമ്മളുടെ proposition ആണ് in. Correctly, the country he grew up in didn't make it easy for its people to live in luxury. അതും കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ choose the correct answer from the option below. ഇവിടെ നമുക്ക് പക്ഷെ A, B, D ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. It's on either A and B or it's B and D. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മള് ഈ സുരേഷ് went there with my bike, even though ഈ സെന്റൻസ് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആണ്, there is no inherent grammatic mistake in this sentence, but ഈ സെന്റൻസിന്റെ കുറെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസും ഇതൊന്നും അവര് ക്ലിയർ അല്ല. So in a way it's an almost incomplete sentence or a confusing sentence. Appo namakku both B and D, she was ruled out of the match due to a foot injury, and D, the country he grew up in didn't make it easy for its people to live in luxury. Namakku full context tharinde sentence inde we know why, what or how. Appo adukonde we will choose the answer B and D, even though A is grammatically correct. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം എനെ and choose B and D only because Suresh went there with my bike it has some issues in the syntactic way, arrangement of sentence in the way ചെറിയ issues ഉണ്ട്. So option 2 B and D only is the correct answer. Next we have again maths list with list 1 and list 2. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് നോക്കാം. ഇവിടെ this is antonyms. Antonyms is opposite words match ചെയ്യാനാണ്. സോ ഇവിടെ എനിക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ബി ലെഥാർജി ആണ്. ലെഥാർജി മീൻസ് ലേസിനെസ്. അപ്പോ ലെഥാർജിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ അലേർട്ട്നെസ് ആണ്. സോ D 1 ആണ്. ഇവിടെ D 1 ആയിട്ടുള്ള
രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. 2 and 4 D1 ആണ്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നു. അതില് എയും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിലും ABC വേറെ വേറെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ now we'll have to know what particular words mean. So first we start with A, lament. Lament എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ, വിഷമം അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ്, വി മോൺ, വി ലാമെന്റ് സംതിങ്, വിഷമിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ലാമെന്റ് വരുന്നത്. അപ്പോ എന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് 2, റീജോയ്സ്. റീജോയ്സ് നമുക്ക് സന്തോഷം വരിക, അതിൽ നമ്മൾ സന്തോഷപ്പെടുക. അപ്പോ ആ സന്തോഷിക്കുക, ആ ഇതിലാണ് റീജോയ്സ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ 2 വരുന്ന അകപ്പാടെ ഒരു എന്റെ 2ഉം ഡിന്റെ 1ഉം വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. എന്റെ 2 വരുന്ന 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ബട്ട് അതിൽ D3 ആണ്, വിച്ച് വി എലിമിനേറ്റ്. അപ്പൊ എന്റെ 2ഉം ഡിന്റെ 1ഉം വരുന്നത് അകപ്പാടെ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, വിച്ച് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2. സോ നമുക്കിപ്പോ ബാക്കിയുള്ള 2 വേർഡിന്റെ മീനിങ് അറിയില്ലെങ്കിലും ഇത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. മീനിങ് എന്തായാലും പറഞ്ഞുതരാം. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കിൻഡ്രഡ്. കിൻഡ്രഡ്. അപ്പൊ ഈ കിൻഡ്രഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഈ കിൻ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് പീപ്പിളിനെയാണ് നമ്മൾ കിൻ എന്ന് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ കിൻഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫാമിലി ഓർ റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു അസ് എന്നാണ് കിൻഡ്രഡിന്റെ മീനിങ്. അപ്പോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് അൺറിലേറ്റഡ് ബീന്റെ 3 ആവണം. Then we have melodious. Melodious എന്താ, സുരീല, നമ്മള് നല്ലൊരു ഇതില് പാടുന്നു, ഇറ്റ്സ് എ മെലോഡിയസ് വോയിസ്, കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുള്ള വോയിസ്, അതാണ് നമ്മൾ മെലോഡിയസിന്റെ അർത്ഥം. Then we have മെലോഡിയസിന്റെ ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇസ് discordant. Discordant we something not in harmony. ഹാർമണിയിൽ അല്ലാത്ത ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കോർഡന്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഈ മ്യൂസിക്കൽ കണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലാഷ് ആവുന്ന സൗണ്ട്സിനെയാണ് ഡിസ്കോർഡന്റ്. ഒരു കേൾക്കാൻ ഒരു സുഖം ഇല്ലാത്ത സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കോർഡന്റ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ മെലോഡിയസ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇസ് സംതിങ് സ്വീറ്റ്. നമുക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മെലോഡിയസ് എന്നുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോ അക്കോർഡിംഗ് ടു all the meanings and everything, option 2 is the correct answer for the list.